الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد আর একটু মোহব্বত নিয়ে জোরে জোরে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা আরশের নিচে সিজদায় পড়ে কান্দেন নবী যারে যার আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও উম্মত আমার গুনহগার আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ
محمد وعلى آله আশিক ছিলেন হযরত বেলাল নবীর প্রেমে দিওয়ানা এত কষ্ট সহ্য করলেন একটিও মাত্র রাখলেন না আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি আশিক ছিলেন হযরত বেলাল নবীর প্রেমে দিওয়ানা এত কষ্ট সহ্য করলেন তবুও কলমা ছাড়লেন না আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মোহাব্বত যদি রাখতে হয় আল্লাহর সাথে তাহলে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো নবীজির মোহাব্বতে আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মাওলানা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ अजीब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नती है नज़ारे मदीना सलातुन या मदीना हमको पहुँचा दे खुदाया बहाऊंगा वहाँ सो का दरिया सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या हबीबल्लाह समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से सुफ जाने वाले सुफ जाने वाले समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने की खीते खुदा तुझको राखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, के ठहराने वाले। समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। समक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उपस्थित निश्चिंतवाड़ा केंद्रीय जामे मस्जिदेर सम्मानित प्राणप्रिय मोहतरम सामीन आज़म, मुसल्लियान इकराम, फर्दानशीन मा बोनेरा, सबाइके सश्रद्ध सालाम जानाচ্ছি। अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। महान अल्लाह पाकेर महान दरबारे पाके अगणित असंख्य बेखुद बेशुमार शुक्रिया रुकू सुजूद अनुगत कृतज्ञता जानाচ্ছি जे महान अल्लाह, जे महान रब, जे महान मालिक आमादेरके पवित्र शाওয়াল चाँदेर द्वितीय जुमार नामाज आदाय करार योग्यता दिए, शक्ति दिए, सामर्थ्य दिए आमादेरके आल्लाहर घर मस्जिदेर मध्य आसार बसे किछुक्षण रसूलुल्लाहर प्रति दरूद एवं सालाम प्रेरण करार सुयोग आमादेरके दिलेन। सेई महान आल्लाहर दरबारे अंतरेर अंतरस्थल थेके सकले मोहब्बते बोली आलহামদুলিল্লাহ। असंख्य दरूद एवं सालामेर हादिया नाजराना प्रेरण करছি दो जहानेर बादशाह नबी, दो जहानेर उम्मतेर कांडारी, उभय जहानेर जिनी कांडारी, जिनी जिनार जीवद्दशाय सारा जीवन उम्मतेर जन्य कांडारी छिलेन, सारा जीवन जिनी उम्मतेर जन्य केঁদেছিলেন एवं बर्तमानेও जिनी रौजाए आतहारेर मध्य उम्मती उम्मती बोले काँदছেন एवं कियामत पर्यन्त नय कियामतेर दिनेও जिनी आमादेर जन्य काँदবেন, महान रब्बुल आलमीनेर कदमेर नीचे सिजदाय पड़े सेई महान रसूलेर दरबारे सालात व सालामेर हादिया नाजराना प्रेरण करছি। हे प्रिय रसूल सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम, आपनार प्रति आमादेर भालोबासा जे उपटकन उपहार दरूद एवं सालाम आपनि ग्रहण करुन एवं पवित्र এই শাওয়ালের মধ্যে महान আল্লাহ পাক জাল্লা শানুহু আমাদেরকে ৬টি রোজা পালন করার महान আল্লাহ আমাদেরকে যোগ্যতা এবং তৌফিক দান করুক। সকলে বলি আমিন। পবিত্র মাহে শাওয়াল এটা পবিত্র হজের প্রস্তুতির মাস। যারা হজ করার নিয়ত করেছেন ইনারা আস্তে আস্তে হজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।
সব কিছু গোছাচ্ছেন, তিনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ এবং কাকুতি যে তিনারা যেভাবে হজ করার জন্য নিয়ত করে যাচ্ছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে তিনাদের মাধ্যমে আল্লাহর গড়ে যেহেতু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্র খানায়ে কাবা যিনি প্রথমে দেখবেন, দেখার সঙ্গে সঙ্গে যেটা দোয়া করবেন সেটাই কবুল। যত বড় দোয়া হোক না কেন, যত বড় পাপিষ্ট হোক না কেন, যত বড় গুনাহগার হোক না কেন, খানায়ে কাবা যিনি প্রথমে দেখবেন, সিনারিতে নয় সরাসরি, খানায়ে কাবা যিনি প্রথমে কপালের চোখে প্রথমে দেখিয়ে যে দোয়া করবেন, রাসূলুল্লাহর হাদিস, কোনো দোয়া বিফলে যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে কবুল। তিনাদের কাছে আমাদের দোয়া থাকবে, তিনারা যখন খানায়ে কাবায় গিয়ে যখন খানায়ে কাবা দেখবেন প্রথমে, সেই প্রথম দোয়ার মধ্যে যেন আমাদের নামটা একটু বলেন, অথবা আমাদের জন্য এই কথা বলেন, আল্লাহ বাঙালি যে সমস্ত মুসলমানরা আমার কাছে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ তুমিও তাদেরকে জীবনে একবার এই খানায়ে কাবার মুসাফির বানিও। তাদের কাছে আমাদের এই কাকুতি। এই খানায়ে কাবা আমাদের জন্য বড় এহসান, বড় একটা গুনাহ মাফের মাধ্যম। খানায়ে কাবার যে শক্তি আল্লাহ পাক সেখানে দিয়েছেন, চুম্বক যেমনিভাবে লোহা জাতীয় জিনিসকে ধরেন, তার চাইতেও চুম্বকের একটা ক্ষমতা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, কতটুকুর মধ্যে সেই তার আকর্ষণটা বিস্তৃত করতে পারবেন। কিন্তু খানায়ে কাবার আমরা যারা করোনাকালীন সময় হজ করতে গিয়েছেন বা উমরা করতে গিয়েছেন, আমরা তো খানায়ে কাবার হাজর আসওয়াদের মধ্যে চুমো খাওয়ার সুযোগ হয় নাই কারো, সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল। আমরা দূর থেকে ইসলাম করেছিলাম, আমরা এভাবে নিয়ত করেছি, আল্লাহ খানায়ে কাবার সেই হাজর আসওয়াদের সাথে আমরা লাগতে পারবো না বা আমাদের ঠোঁট লাগাতে পারবো না, কিন্তু এই নিয়ত করছি যে বর্তমানে ইসলাম করতেছি, খানায়ে কাবার সাথে আমার ঠোঁটটা আমি লাগাচ্ছি, সুবহানাল্লাহ বলে, সেটাও কবুল। সেটাও আপনার গুনাহগুলি দূর থেকে হলেও আপনার গুনাহগুলি খানায়ে কাবার হাজর আসওয়াদ চুম্বকের মতো আপনার আমার গুনাহগুলো টেনে নিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সে খানায়ে কাবার আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনে একবার হলেও যাওয়ার তৌফিক দান করুক। এবং কাবা যেই মদিনা না হলে কাবা হতো না, যে মদিনার মালিক না হলে কাবার নাম নিশানও পৃথিবীতে থাকতো না, যে কাবা ছিল 360টি মূর্তির আবাসস্থল, সেই কাবা থেকে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে মূর্তিগুলো বের করেছেন, আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যে ইবাদত করার, আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার সুযোগ যেই রসুলে পাক করে দিয়েছেন, যেই মদিনা শরীফের উসিলায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখনো পর্যন্ত রহমত দিচ্ছেন, মদিনার রসুলের উসিলায়, সেই মদিনা শরীফেও আমরা জীবনে একবার কমাস কম একবার হলেও জিয়ারত করার তৌফিক দান করুক। আরো জোরে বলেন আমিন। আপনারা আমার বয়েস শুনে বুঝতেছেন আমি একটু অসুস্থ। যা হোক, কুরআনুল করিম থেকে একটি সূরা, একটি আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছিলাম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামান ইয়া'মাল মিনাস সালিহাতি ওয়া হুয়া মুমিনুন। আল্লাহ পাক বলেন, যেই নারী পুরুষ ইমানদার যেই নারী পুরুষ আমার ইবাদত করবেন, ভালো আমল করবেন, ওয়ামান ইয়া'মাল মিনাস সালিহাত, যেই সমস্ত নারী পুরুষ
ভালো আমল করবে, সৎ আমল করবে, কর্মপরায়ণ আমল করবে, ন্যায়পরায়ণ আমল করবে, যে আমলের মধ্যে আমার সন্তুষ্টি আছেন, আমার হাবিবের সন্তুষ্টি আছেন, ওই আমলগুলো করার কারণে তোমরা বুঝে নিবা ফাহুয়া মুমিনুন, তারা সবাই ইমানদার। সুবহানাল্লাহ বলে। তো আল্লাহ পাক বলেন ফালা কুফরানা লিসাইহি, তোমরা এই কথা ধারণা করিও না যে আমল করার পরেই তোমার আমলগুলো বৃথা গেছেন। ওয়া ইন্না লাহু কাতিবুন, নিঃসন্দেহে এখানে দুইটা তাকিদ দেওয়া হয়েছে, লামে তাকিদ, নুনে তাকিদ। একটি তাকিদ দিলে সেটা ফরজ, সেখানে দুইটা তাকিদ দিয়েছেন আল্লাহ। ওয়া ইন্না একটা তাকিদ, লাহু কাতিবুন দুইটা তাকিদ, দুই তাকিদ দিয়ে আল্লাহ পাক বলতেছেন নিঃসন্দেহে তোমাদের কোনো আমল বৃথা যাবে না, বরং তোমাদের আমলগুলো আমি রেকর্ড করে রাখি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেটা আমল বড় হোক আর ছোট হোক, আমল বড় আর ছোট এগুলো নির্ণয় করবেন না। কেননা রাসূল পাক বলেছেন কোনো আমলকে তুমি ছোট করার অধিকার তোমার নাই, যেমনিভাবে কোনো ভালো আমলকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নাই, ঠিক তেমনিভাবে কোনো মন্দ আমলকেও ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ। এক্সাম্পল স্বরূপ একটা জিনিস মাকরুহে তাহরিমি অথবা মাকরুহে তানজিহ, এটা ছোট্ট অপছন্দনীয় কাজ মাকরুহ, এটা করতে করতে মাকরুহে তাহরিমি হয়ে যায়। এক্সাম্পল স্বরূপ আপনার ঘরের মধ্যে যে দা বা যে ছুরি আছে, এই ছুরি যদি কোনো পালঙ্গের নিচে অথবা কোনো জায়গার মধ্যে রেখে দেন, অযত্নে রেখে দেন, সেখানে আস্তে আস্তে মরিচা লাগবে, জাঙ্গার ধরবে, ধরতে ধরতে আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু হতে হতে কি হয়ে যায়, সিন্ধু হয়ে যায়, এটা বোতা হয়ে যায়, এক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কাটার যোগ্যতাটি সে হারিয়ে ফেলে। ঠিক তেমনিভাবে মাকরুহে তানজিহ করতে করতে ওই মাকরুহে তানজিহটা তাহরিমিতে পরিণত হয়, আর তাহরিমি হয়ে গেলে সেটা কি হয়ে যায়, হারাম হয়ে যায়। জুড়ে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। সুতরাং কোনো গুনার কাজ ছোট হোক, সেটাকে ছোট করে দেখাও গুনাহে কবিরা, মনে রাখবেন ইসলামের রুল। কোনো ছোট গুনাহকে এটা ছোট গুনাহ, সমস্যা কি? রাসূল পাক বলেন ছোট গুনাহকে ছোট গুনাহ মনে করাও গুনাহে কবিরা, বলেন না গুনাহে কবিরা। আবার কোনো ছোট ভালো আমলকে ছোট করে দেখাও বেয়াদবি, কারণ আপনি ছোট আমল হিসেবে ছেড়ে দিলেন। রাসূল পাক বলেছেন তোমার কোন আমলের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছেন তুমি সেটা জানো না, কি ফরজের মধ্যে আছে, নাকি ওয়াজিবের মধ্যে আছে, নাকি সুন্নতে মুআক্কাদার মধ্যে আছে, নাকি সুন্নতে গায়রে মুআক্কাদার মধ্যে আছে, নাকি নফলের মধ্যে আছে, নাকি মুস্তাহাবের মধ্যে আছে, কোন আমলের ভিতরে আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত সেটা তুমি আমি জানি না। সুতরাং কোনো ভালো আমল ছোট হলেও ছেড়ে দিতে নেই। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন আসুন, এই কথার একটা দলিল আছে না নাই? তাহলে আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য, রাসূলুল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে আমলগুলো করা হয়, বড় হোক আর ছোট হোক, কোনো আমল রেকর্ড থেকে হালি যাবে না। মনে করছেন এটা ছোট গুনাহ, এটা ছোট গুনাহ নয়, এটা বড় হয়ে গেছে। মনে করছেন এটা ছোট আমল, ভালো আমল ছোট, এটা না করলে কি আসে যায়, কিন্তু সেটার মধ্যে যে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছিল। যেমনিভাবে সমুদ্রের তলদেশে যেই ঝিনুকগুলি আছে, সেই ঝিনুকগুলি হা করে থাকে যে আল্লাহর আসমান থেকে আকাশ থেকে যে বৃষ্টিগুলো হবে, সেই কোন বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে মণিমুক্তা নিহিত সেটা তো কি ঝিনুক জানে না। সারা বছর সেই ঝিনুক হা করে থাকে ওই বৃষ্টির ফোঁটার জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। কারণ ঝিনুক জানে না কোন ফোঁটার মধ্যে কি আছে, মণিমুক্তা আছে, সেটা ঝিনুক জানে না। তো সে বলে আমি তো জানি না, তো না জানি বিদায় আমি হা করে থাকি। কোন একটা ফোঁটা যদি
যে ফোঁটার ভিতরে মণিমুক্তা নিহিত আছে, সেটা যদি আমি আমার মুখ বন্ধ করার কারণে হারিয়ে ফেলি, তাহলে আমার জীবনটা বৃথা। আর আমি কি করি? আমি সারা জীবন আমার মুখটাকে হা করে রাখি, যেন ওই বৃষ্টির ফোঁটাটা গুলুম যেতে যেতে, বরবাদ যেতে যেতে কোনো একটা ফোঁটা যদি মণিমুক্তা মিশ্রিত হয়, সেই ফোঁটা এসে আমার মুখে পড়বে, সেটা আমার পেটে এসে মণিমুক্তা তৈরি হয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিনিক পর্যন্ত আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন, ও আল্লাহর বান্দারা, কোনো ভালো আমলকে ছোট হলেও ছেড়ে দিবে না। কোনো ছোট আমলকে মুস্তাহাব হলেও ছেড়ে দিতে নেই, কারণ ওই ছোট আমলের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে পারে। হয়তো কিয়ামতের ময়দানে এমন হতে পারে আপনার ফরজ কোনো কাজে আসতে না পারে। আমাদের ইবাদতের মধ্যে ফহর আছে, আমাদের ইবাদতের মধ্যে তাকাব্বুরি আছে, আমাদের কথার মধ্যে, কাজের মধ্যে, চালচলনের ভিতরে, আমলের ভিতরে তাকাব্বুরি থাকতে পারে, ফহর থাকতে পারে, অহংকার থাকতে পারে। সেই ফরজ যদি অহংকারওয়ালা হয়, সেটাকে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে? এটা বিশ্বাস করেন আপনারা? অসম্ভব। আর নফল ইবাদত, সেটার ভিতরে যদি আপনার তাকাব্বুরি না থাকে, হয়তো এমনই হতে পারে ওই নফল ইবাদতটি আপনার জন্য কিয়ামতের ময়দানে নাজাতের জন্য যথেষ্ট। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাইয়েদনা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি রাসূলুল্লাহর অদ্বিতীয় আশিক এবং অদ্বিতীয় মুয়াজ্জিন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি হাবশী, তিনার মতো কালো রাসূলুল্লাহর সাহাবীর মধ্যে কেউ নাই। এমন কালো, কাফেররা তিনাকে কালা কাক বলতো। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কালো কাক। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মানুষ আর খুঁজে পায় নাই, তিনি কালো কাক একটাকে মুয়াজ্জিন বানিয়েছেন। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? সেই কালো কাক যাকে বলা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে ওই কালো মানুষটি এত গ্রহণযোগ্য, পছন্দনীয়, যিনি আজান না দিলে ফজর হয় না। হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আজান দিচ্ছিলেন, জীবনের প্রথম আজান, ইসলামের ইতিহাসের প্রথম আজান দিচ্ছেন। মিনারে উঠে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। জীবনে অনেকবার আল্লাহর নাম জিকির করেছেন। উমাইয়া বিন খলফের ঘরের মধ্যে বড় আওয়াজে আল্লাহর নাম নিতে পারে নাই। উমাইয়া বিন খলফ বলেন, এই বেলাল, খবরদার, তোমাকে আমি টাকা দিয়ে কিনে এনেছি আমার ইবাদত করার জন্য, আমার কাজ করার জন্য, তোর আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নয়। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আপনারা জানেন ওনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন, ওনাকে উলঙ্গ করে একেবারে মরুভূমির যে বালি কণা, যেগুলোর মধ্যে এমনিতেই মরুভূমি, সেখানে রোদের তাপ, বালিগুলো একেবারে জ্বলন্ত কয়লার মতো হয়ে গেছে, উলঙ্গ করে তাকে শাস্তি দিচ্ছেন হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। বেলাল, সিদ্ধান্ত একটা নাও, হয়তো আমার কথা মেনে নিয়ে আমাকে মেনে নাও, আর না হয় তোমার খোদাকে বলে যাও একটা। তো বেলাল বলেন, এ উমাইয়া, শুনে রাখ, আমি বেলালকে তুই কালো দেখছস, কিন্তু আমার ভিতরটা তুই দেখস নাই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমার চেহারা কালো, আমার আফাদা মস্তক কালো, কিন্তু আমার ভিতরটা কি আছে তুই দেখস নাই। আমি বেলালের ভিতরে যে কলিজা, হৃৎপিণ্ড, আমার আত্মা, আমার রূহ, একটা নয়, দুইটা নয়, আল্লাহ পাক যদি লক্ষ লক্ষ রূহ যদি আমাকে দে, তুই লক্ষ লক্ষ বার যদি আমার রূহ বের করে নিস, তারপরেও আমার জবান থেকে, আমার দিল থেকে আমার সে আল্লাহর নাম বলাতে পারবি না। আল্লাহু আকবার বলেন। সাহাবায়ে কেরামরা কত কষ্ট করেছেন, কত পরীক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ পাকের নাম উচ্চারণ করার জন্য।
আর সে আজানের ধ্বনি প্রতিনিয়ত 5 ওয়াক্ত নামাজের আগে মসজিদ থেকে, মসজিদের মিনার থেকে আওয়াজ যাচ্ছেন। আমরা মুসলমানরা ঘুমে যার যার কাজের মধ্যে আমরা আছি। আল্লাহ পাক সকলকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দিক। বেলাল আজান দিচ্ছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যখন আজান দিচ্ছিলেন, এই ধ্বনি হযরতে সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনার 4 জন খলিফা ইসলামের, হযরতে সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর, সৈয়দনা ফারুক আজম, সৈয়দনা ওসমান জুন্নুরাইন, সৈয়দনা মাওলা আলী শের খুদা আলাইহিমুর রিদওয়ান, ইনার কি করতেন জানেন? এই 4 কোটির উপরে ইসলামের ভিত্তি। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমরা শুধু মনে করি কালমা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, এই 5টাই ইসলামের ভিত্তি। এই 5টাকে যারা মডিফাই করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামকে টিকিয়ে রাখবেন, তিনারা হচ্ছেন এই 4 জন খলিফা। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই 4 জন খলিফা, সৈয়দনা ফারুক আজম রাসূলুল্লাহর ডান পাশে মসজিদের নববী শরীফের ডান কোনায়, ফারুক আজম মসজিদের বাম কোনায়, ওসমানের জুন্নুরাইন আরেক কোনার ডান পাশে, মাওলা আলী শের খুদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদের বাম কোণে। অর্থাৎ এই 4 জন খলিফা মসজিদকে পাহারা দিয়েছেন। তৎকালীন সময় তো কাফেররা মুসলিমদের চরম শত্রু ছিল। নামাজ পড়তে গেলেই শুরু হয়ে যেত গোলযোগ, সংঘর্ষ। তিনারা সজাগ, নামাজও পড়তেন। আবার যুদ্ধের ময়দানে আমরা যেহেতু, আপনারা দেখছেন হানায় কাবার মধ্যে আমরা নামাজ পড়তেছি, কিছু পুলিশ নামাজ না পড়ে আমাদেরকে পাহারা দিচ্ছেন। আছে না নাই? কথা বলে আছে না নাই? এরা কি নামাজের গুরুত্ব বুঝে না? নামাজের গুরুত্ব বোঝে। রাসূলুল্লাহ সুন্নত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধ কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। ও আমার সাহাবায়ে কেরামরা যারা মদিনা শরীফের মসজিদে সাবা যারা গিয়েছেন, খন্দকের যুদ্ধ যেখানে সংগঠিত হয়ে যাচ্ছে 7টা মসজিদ। কয়টা মসজিদ? 7 মসজিদ, মানে 7 জনের জন্য 7টা ইবাদতের স্থান। তারা নামাজ এখানেই পড়তো, জামাতে পড়তো না। ওই 7 জন সাহাবায়ে কেরামদেরকে 7টি জায়গার মধ্যে নিযুক্ত করে দিলেন। তোমরা নামাজ পড়বে এখানে, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে এদেরকে পাহারা দেওয়া, আমাদেরকে পাহারা দেওয়া। সুবহানাল্লাহ বলেন। সেই পদ্ধতিটা এখন মদিনা শরীফ, মক্কা শরীফ আছে না নাই? মুসল্লিরা নামাজ পড়ছেন আর পুলিশটা আমাদেরকে পাহারা দিচ্ছেন। এই পাহারা দেওয়া অবস্থায় সেটাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। সুবহানাল্লাহ বলেন। এখন আসুন, যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন, সৈয়দনা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তখন সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি রাসূলুল্লাহ নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে 2 হাতের 2 বৃদ্ধাঙ্গুলকে জড়ো করলেন আর বললেন, সাদাকতা ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সত্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। সাদাকতা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সত্যবাদী, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি সত্যবাদী। এটা আমার বানোয়ারি কথা নয়। তাফসীরে রুহুল বায়ান শরীফ এর প্রণেতা আল্লামা ইসমাইল হক্কি রহমতুল্লাহ আলাইহির এই কিতাবের মধ্যে রয়েছে এই হাদিসটা। আল্লামা মুঈনুদ্দিন কাশিফি রহমতুল্লাহ আলাইহি মাআরিজুন নবুওয়াত কিতাবের প্রণেতা, ওই মাআরিজুন নবুওয়াত কিতাবের ভিতরেও এই হাদিসটা আছে। ইসলামের রুল হচ্ছে বিধিবিধান সংবলিত যত ফতোয়া, যত আইন, এই আইনের ক্ষেত্রে হাদিস যদি দুর্বল হয়, দঈফ হয়, তখন সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখবেন মুসলমান, যদি ইসলামের বিধিবিধান সংবলিত কোনো হাদিস যদি দুর্বল হয়, দঈফ হয়, ওই হাদিসটি বিধিবিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমলের ক্ষেত্রে
আমলের জন্য। কোনো আমলের জন্য যদি রাসূলুল্লাহ পাক কোনো হাদিস বলেন, সেটা দুর্বল হলেও দঈফ হলেও সেটা গ্রহণযোগ্য। কেননা সেই হাদিসটি, সেই আমলটি বড় বড় মুফাসসিরিন ইকরাম, বড় বড় মুহাদ্দিসিন ইকরাম তারা আমল করেছেন। সেই জন্য জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটি সনদ সূত্রে দঈফ, কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাইয়েদনা হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা চমকিয়েছেন। প্রথমবার বলেছেন সদক্তা ইয়া রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয়বার যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বললেন, সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর বললেন কুরতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। নবী গো, আপনার নামের মধ্যে আমার প্রশান্তি। সুবহানাল্লাহ বলেন। আপনার ভিতরে আমার। সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তিনটি আমলকে পছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ তিনটি পছন্দ করলেন। রাসূলুল্লাহ বলেন আমি তিনটি আমলকে পছন্দ করি। তো এই তিনটি আমলের ক্ষেত্রে সাইয়েদনা আবু বকর বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও তিনটি আমল পছন্দ করি, তিনটি কাজ পছন্দ করি। তৎমধ্যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, তিনটি আমল যে আমার কাছে পছন্দনীয়, তৎমধ্যে একটি হচ্ছে, প্রথম নম্বর হচ্ছে আমার মন চায় সবসময় আমি আপনাকে দেখি। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কেননা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কেমন হস্তি, তিনার নাম আল্লাহ পাকের আরশ মুআল্লার ফায়ার মধ্যে লিখে আছে। সিদ্দিক আকবরকে শুধু আমার নবী মোহাব্বত করতেন না, খুদলা মকানের খুদাও তিনাকে মোহাব্বত করতেন। সেই জন্য এই চারজনকে যারা ভালোবাসলো, তারা রসুলকে ভালোবাসলো, যারা রসুলকে ভালোবাসলো তারা আল্লাহকে ভালোবাসলো। সুবহানাল্লাহ বলে। আর যারা চারজনকে ঘৃণা করলো তাদের কোনো আমলেই নাই, কোনো আমলেই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়, প্রত্যাখ্যান। আল্লাহ পাক সকলকে সিদ্দিক আকবর, ফারুক আযম, ওসমানের জন্য মাওলা আলী শের ওদা সহ সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ানের মোহাব্বত আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করে দিক, আমিন। আজান হয়ে গেল, হায়াল আসসালাহ, নামাজের দিকে আসো, এই কথা বলার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজুরে পাক থেকে মসজিদে নববী শরীফের মেহরাব শরীফে আসতেছেন। একটা মাসলা মনে রাখবেন, এই কথার ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামরা ততক্ষণ দাঁড়াতেন না যতক্ষণ তারা রাসূলুল্লাহকে দেখতেন না। সুবহানাল্লাহ বলেন। সাহাবায়ে কেরামরা ততক্ষণ বাবু সালামের মধ্যে আছে, সাহাবায়ে কেরাম ততক্ষণ দাঁড়াতেন না নামাজের জন্য যতক্ষণ তারা সচক্ষে রাসূলুল্লাহকে দেখতেন না। তো রাসূলুল্লাহ তখন আসতেন কখন? যখন হায়াল আসসালাহ বলতেন। সেই জন্য আমরা সুন্নিরা হায়াল আসসালাহ বলার পরে আমরা দাঁড়াই। সুবহানাল্লাহ বলেন। আমাদের প্রত্যেকটি কথার ভিতরে হাদিস আছে না নাই? সেই জন্য হায়াল আসসালাহ বলার আগে দাঁড়ানো মাকরুহ। আপনি যদি বেশি বুঝেন দাঁড়ান, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি যদি হাদিস থেকে বেশি বুঝেন, সাহাবায়ে কেরাম থেকে বেশি বুঝেন, আপনি দাঁড়ান, কোনো বাধা নেই। এখন আসুন, রাসূলুল্লাহ হায়াল আসসালাহ বলার পরে আস্তে আস্তে হুজুরে পাক থেকে মসজিদের মেহরাব শরীফে আসলেন। নামাজের দিকে আসো, হায়াল আসসালাহ। এরপর বলা হচ্ছে হায়াল আল ফালাহ, কল্যাণের দিকে আসো। একদিকে নামাজ, আরেকদিকে কল্যাণ, দুইয়ের আহ্বান হয়ে গেল। আরবের মদিনা শরীফের আশপাশ যত মুসল্লি আছে, নারী পুরুষ, তখন কিন্তু নারীরাও কোথায় আসতেন? মসজিদে আসতেন। সবাই আস্তে আস্তে লাইন ধরে কোথায়? মসজিদের দিকে। অন্তরের ভিতরে আল্লাহর মোহাব্বত, রাসূলুল্লাহর মোহাব্বত ধারণ করে সবাই কোথায়? মসজিদের মধ্যে সমবেত। আমাদের ভিতরে কি সেই ফিলিংস আছে? কথা বলবেন না, রাগ করছেন? আমাদের ভিতরে হায়াল আসসালাহ, হায়াল আল ফালাহর সেই ফিলিংস কি আমাদের ভিতরে জাগে? আপনি এখনও দেখবেন মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফে আজানের আগ পর্যন্ত শুরু হয়েছে কোথায়?
মসজিদে আসতে আসতে সবাই একটাই ধারণা, একটাই উদ্দেশ্য, একটাই নিয়ত, আগে ভাগে গিয়ে উপরের কাতারে নামাজ পড়বো। সুবহানাল্লাহ বলেন। সামনের কাতারে নামাজ পড়বো আগে ভাগে। এখন তো আমরা আসি কখন? একামত দেওয়ার সময়। তো সুন্নত কোথায়? অদূর সময় পাই নাই। অনেক সময় দেখা যায় জোহরের যে 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা এর পড়তেই হবে। অনেকে দেখা যায় ফরজ পড়ার পরে 2 রাকাত সুন্নত পড়ে চলে যাচ্ছেন। যদি বলা হয় ভাই আপনি 4 রাকাত সুন্নত পড়বেন না, হুজুর এগুলো কোথায় আছে? এগুলো তো না পড়লে কোনো সমস্যা নেই। নাউজুবিল্লাহ বলেন। এগুলো হচ্ছে কি জানেন? আহলে সিজার বলেন না কি? আহলে সিজারের কাজ কি? কথা বলবেন কষ্ট করে, আমি অসুস্থ। কিন্তু আহলে সিজার কাটার দল, তারাবি ছিল 20 রাকাত, কেটে আনলেন 8 রাকাতে। জোহরের নামাজের আগে 4 রাকাত সুন্নতে মুআক্কাদা কেটে করে ফেলছেন কয় রাকাত? 6 রাকাত। তো আমি নাম দিয়েছি আহলে সিজার, কাটার। আর কিছুদিন পরে দেখবেন ফরজ নামাজও কাটে ফেলবেন। অপেক্ষা করেন। যেখানে মসজিদের মধ্যে মুসল্লিরা পবিত্র লাইলাতুল বারাতের নামাজ পড়ার জন্য জড়ো হয়েছেন আন্তরিকতা, মহব্বত, বাপ গাম্ভীর্য নিয়ে, সেটাকে বলা হয়েছে বেশ্যাখানার সাথে তুলনা। পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে, রসুলুল্লাহর সৃষ্টিলগ্ন থেকে, রসুলুল্লাহর আবির্ভাব থেকে শুরু করে অদ্যাবধি কোনো মানুষ সে স্পর্ধা করতে পারে নাই যে লাইলাতুল বরাতের বিরুদ্ধে, মসজিদের বিরুদ্ধে। এটা বরাতের বিরুদ্ধে বলে নাই। কিসের বিরুদ্ধে বলেছেন? কথা বলেন না। মসজিদের বিরুদ্ধে বলেছেন। লাইলাতুল বরাতের রাতে মসজিদে না গিয়ে বেশ্যাখানায় গেলে অনেক ভালো হতো। তাহলে বেয়াদবি কার সাথে হয়েছে? মসজিদে কার ঘর? আল্লাহর ঘর, মসজিদের সাথে বেয়াদবি করা হয়েছে। এখনো তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। হ্যাঁ, মুসলমান। এই মুসলমানিত্ব নিয়ে কবর থেকে উঠবেন কিয়ামতের ময়দানে। আল্লাহ পাক সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুক, হেদায়েতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দিক। আসুন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর, তুমি যে আমলটি করেছ এই আমলটি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আর এই আমল করার কারণে কেউ যদি তোমার মতো এরকম আমল করে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে একটু চুমকায়, আমি রাসূলুল্লাহ তার জন্য সুপারিশ করব এবং আমার নামকে তাজিম করার কারণে আল্লাহ পাক তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। আমলটা কি? দেখার সময় কেমন? দিলে দিলাম, না দিলে নাই। কিন্তু আমলের নতিজা, ফলাফল কত মজবুত মনে রাখবেন। অনেককে দেখা যায় কিন্তু অহংকারের জন্য করে না, নাকি ইচ্ছে করে করে না, নাকি আর কি জন্য করে, নাকি আলেম, নাকি হাফেজ, নাকি মুফাসসির, আমি জানি না। বড় বড় ইসলামিক স্কলার রাসূলুল্লাহর নাম শুনলে এখানে নয়, আপনি মদিনা শরীফে যান, মক্কা শরীফে যান। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মসজিদে বসে বলতেছি, মদিনা শরীফের শায়েখ ইনারা রাসূলুল্লাহর নাম শুনলে চুমু খেয়েছেন, আমি দেখেছি। সৌদি আরবের মানুষ নয়, মিডল ইস্টের বড় বড় যারা শায়েখ আছে এরাও চুমু খেয়েছেন। আপনি কেন নিজেকে বড় আলেম দাবি করতেছেন, নিজেকে বড় ইসলামিক স্কলার দাবি করে রাসূলুল্লাহর নাম শুনছেন, রাসূলুল্লাহর নাম শুনে আমরা সময় দিচ্ছি, আপনি দিচ্ছেন না। কী জন্য দিচ্ছেন আমি জানি না, এটা জোর করার কোনো প্রয়োজন আমার নাই। যা হোক, এখন আসুন এই হাদিসের ভিত্তিতে আর একটা কথা আছে। হযরতে মুসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় একজন মানুষ, যিনি 100 বছর, অপর রিওয়ায়াত মোতাবেক 200 বছর
আল্লাহর নাফরমানির মধ্যে লিপ্ত ছিল লাগাতার 100 বছর অথবা 200 বছর। এখন উনি যখন মারা গেলেন, মুসা আলাইহিস সালামের উম্মতগণ দৌড়ে দৌড়ে হুজুরের দরবারে আসলেন, হুজুর আপনার কাছে আমাদের আরজ। বলো হুজুর, যে লোকটি মারা গিয়েছেন তিনাকে আমরা দেখেছি তিনি আল্লাহ পাকের 100 বছর অথবা 200 বছর নাফরমানি করেছেন। এত বড় ফাফিষ্ট মানুষের জানাজার নামাজ আপনি পড়তে পারেন না। হযরত মুসা কলিমুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তিনি নামাজ পড়ালেন না, আর মুসা নবীর উম্মতগণ তাকে দরাদরি করে রাস্তার এক পাশে ফেলে দিয়েছেন। যাও, তার লাশটা জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় অগোচরে অযত্নে ফেলে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক ডাক দিলেন, ও মুসা, তুমি অমুক লোকের জানাজা পড়ালে না কেন? মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইয়া রব্বুল আলামিন, ইয়া ইলাহি, ইয়া বার ইলাহি, আল্লাহ আমার কাছে বিশেষ সূত্রে, গ্রহণযোগ্য সূত্রে খবর এসেছে তিনি নাকি তোমার নাফরমানি করেছেন 100 থেকে 200 বছর। তো আল্লাহ পাক বলেন, ও মুসা, আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি। মুসা আলাইহিস সালাম আশ্চর্য, 200 বছর নাফরমানি করেছেন, তাকে আপনি মাফ করে দিয়েছেন? হ্যাঁ, মাফ করে দিয়েছি। আল্লাহ কেন মাফ করেছে একটা বলেন? তো আল্লাহ পাক বলেন, মুসা শোন, তৌরাত কিতাবের মধ্যে আমার হাবিবের নাম আছে। যতবার আমার হাবিবের নাম তিনি উচ্চারণ করতেন তৌরাত কিতাব তেলাওয়াত করার সময়, ততবার সে আমার নবীর নাম দেখে সে চুমু খেয়েছেন। যার ভিতরে, যার হৃৎপিণ্ডে, যার কলিজায়, যার রুর মধ্যে, যার আত্মার ভিতরে আমার হাবিবের মোহাব্বত থাকবে, সেটা কখনো জাহান্নামে যেতে পারে না। সেই যেই নবীর উম্মত হোক না কেন, আমি আল্লাহ পাকের দরবারে, আমি আল্লাহ পাকের কুদরতি সেই জওয়ার রহমতের মধ্যে, সাগরের মধ্যে ঢেউ উঠছে যে আমার মুসা নবীর উম্মত 100 থেকে 200 বছর পর্যন্ত নাফরমানি করেছেন, কিন্তু তার কলিজার ভিতরে ও আমার রসুল পাকের মোহাব্বত ছিল। আমি আল্লাহ কেমনে তাকে মাফ করে থাকতে পারি? সেই জন্য আমি আল্লাহ পাক জাল্লা শানহু তার 200 বছরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছি। আল্লাহ, এখন আমার দায়িত্ব কি? আল্লাহ বলেন, মুসা, কোন উম্মতকে ডাকবা না, তুমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে তাকে গোসল করিয়ে জানাজা পড়ে তোমাকেই দাফন করতে হবে। নির্দেশ দিয়েছেন মুসা নবীকে আল্লাহ পাক, উম্মতে মুহাম্মদী, উম্মতকে রসুল পাককে মোহাব্বত করার কারণে, রসুল পাককে মোহাব্বত করে চুমু দেওয়ার কারণে 200 বছরের নাফরমান, তাও মুসা নবীর উম্মত, তিনাকে আল্লাহ পাক 200 বছরের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তো আমরা তো উম্মতে মুহাম্মদী, আমাদের কলিজায় কি রসুলুল্লাহর মোহাব্বত নাই? তো রসুলুল্লাহর নাম শুনলে একটু চুমুতে খেতে পারি না? গুনাহ হবে, বেদাত হবে, শিরিক হবে। আল্লাহ পাক সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন। সেই জন্য বলছি, কোনো নফল কাজকেও নফল মনে করে অবজ্ঞা করবেন না, ছোট মনে করবেন না। ওই নফলের ভিতরেও আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি থাকতে পারে। আল্লাহ পাক সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে রসুলে পাকের মোহাব্বতকে অন্তরের মধ্যে ফুজি করে ভালো আমল করার তৌফিক দান করুন। সবাই আমার জন্য একটু দোয়া করবেন, আমিও ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য দোয়া করব, এবং ফিলিস্তিনের জন্য একটু দোয়া করবেন। এখন তো ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে আবার ইসরায়েল ইরানের উপর হামলা করেছে, আপনারা শুনেছেন, দেখেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। আস্তে আস্তে সারা পৃথিবীতে যুদ্ধের সেই দামামা বাজতেছে। সুতরাং আমরা মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য এই ইহুদি নাসারাকে ঘৃণা করা, অন্তর থেকে বদদুয়া করা। কারণ বদদুয়া তো আমরা নিজে গ্রহণ করি নাই, আল্লাহ পাক শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেছেন, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। গায়রিল মাগদুব মানে ইহুদি, দলিন মানে নাসারা, খ্রিস্টান। তাদেরকে বদদুয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোরআন তারা সাবেত।
এখন তো তাদেরকে বদদুয়া তো দূরের কথা, তাদের সাথে আমরা হাত মিলাচ্ছি, তা আমরা লাথি না খেয়ে কারা খাবে? আল্লাহ পাক সকলকে বোঝার তৌফিক দান করুক। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত